savitur varenio pargone vasya dimai Dio Iona Prachodaya Savitur vareniam pargone vasya dimai Dio Iona prachodaya Murmuvasva Savitur vareniam pargone vasya dimai Dio Iona prachodaya Murmuvasva Savitur vareniam pargone vasya dimai Dio Iona prachodaya Murmuvasva savitur vareniam pargone vasya dimai Dio Iona prachodaya Pargone
Viturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Join us. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्
अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः விநாயகபெருமானுடைய தனிப்பெரும் திருவருளுடன் இவ்வருடத்தின் காயத்ரி ஹோமம் இறுதி நிறைவேறி இருக்கின்றது. இந்த நேரத்திலே விநாயகபெருமானுடைய திருவருளும் காயத்ரி அம்பாளுடைய பேரருளும் அனைத்து அடியார்களுக்கும் சுரக்க வேண்டும் என்று விநாயகபெருமானுடைய பாதாரவிந்தங்களிலும் காயத்ரி அம்பாளுடைய சரணாரவிந்தங்களிலும் மனதை நிறுத்தி வணங்கிக் கொண்டு கடந்த பல வருடங்களாக இந்த காயத்ரி ஹோமம் எங்களுடைய ஆலயத்திலே தொடர்ந்து நடைபெற்று ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெற்று வருகின்றது. முன்பு கூறியது போல நாங்கள் கலந்து கொண்டு செய்கின்ற அனைத்து ஹோமங்களிலேயும் கூட இந்த காயத்ரி ஹோமத்தில் இருக்கின்ற சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால், ஒரு மனித ஆன்மாவினுடைய இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு, மனித ஆன்மாவுக்கும் இறைவனுடைய பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பை ஏற்படுவதற்கான ஒரு ஹோமமாக அமைகின்றது. அதாவது ஆத்ம விருத்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆன்மீகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது. உயிர் என்பது ஜோதி வடிவமானது. இந்து சமயத்திலேதான் உயிர் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை கூறியிருக்கிறார்கள். நாபியிலே தொப்பிலின் நடுவலிலே எங்களுடைய உயிர் இருக்கின்றது என்று இந்து சமயத்திலே சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒரு உடல் இயங்காமல் இருக்கின்ற பொழுது உடலிலே சூடு இருக்கின்றது. அந்த உயிரானது எங்கே இருப்பது என்பது பொதுவாக விஞ்ஞானத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதில்லை. மூளையிலே இரத்த தொடர்புகள் இல்லாமல் போனால் கூட உடல் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கும், உயிர் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கும். ஆக இந்த உயிரை, நாபியிலே இருக்கின்ற ஜோதிமயமான உயிரை, அந்த ஆத்மாவை இறைவனுடைய ஜோதியிலே கலக்க செய்வதற்கான, ஆத்மாவை நல்வழிப்படுத்துவதற்கான ஹோமமாக இது அமைகின்றது.
எப்படி என்று கேட்டால், காயத்ரி உபாசனை செய்வதனாலே சூரியனுடைய காயத்ரி மந்திரத்திலே கூட சூரிய கதிர்களை சிறப்பாக சொல்லப்பட்டு தேஜஸை பெருக்க சொல்லுகிறது. ஏனாக இருந்தால் இறைவனை அடைவதற்கு அஞ்ஞானங்களை நீக்க வேண்டும். அதற்கு காயத்ரி மந்திரம் என்பது ஒரு பெரிய திறவுகோலாக இருப்பது. வேதத்தின் மாதாவாக காயத்ரி விளங்குகின்றால், அது மாத்திரமல்ல, கணபதியை வழிபடுவதாக இருந்தாலும் கணபதி காயத்ரி என்று ஒவ்வொரு காயத்ரி மந்திரங்கள் ஒவ்வொரு சுவாமிக்கும் இருக்கின்ற மந்திரங்கள். அந்த வகையிலே பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரஸ்வரூபியாக இருப்பவள் காயத்ரி. ஆகவே எந்த தனித்தனியாக மற்றைய சுவாமிகளை நினைந்து எங்களுடைய லௌகீக வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை கேட்டு செய்கின்ற ஹோமங்களை விட இந்த ஆத்மாவை விருத்தி செய்வதற்கான இந்த ஹோமங்களிலே கலந்து கொள்வது மிகச்சிறப்பானதாக அமையும் என்ற விடயத்தை இந்த இடத்திலே கூறிக்கொண்டு, இந்த காயத்ரி ஹோமத்திலே கலந்து கொண்ட அடியார்கள் பிரசாதம் பெறுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு குடும்பமாக வந்து ஒரு பிரசாதத்தை பெருமணம் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். அத்துடன் கடந்த காலங்களிலே அறிவித்தது போன்று வருகின்ற செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை விநாயகப் பெருமானுடைய பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேகம் இடம்பெற இருக்கின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆலயத்திற்கான கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பமாகும். அந்த கட்டிட நிர்மாணங்களிலே அடியார்கள் பங்கு கொண்டு விநாயகப் பெருமானுக்காக எழுந்தருளி இருக்கின்ற புது ஆலயத்தை உருவாக்குவதிலே அனைவரும் சேர்ந்து தோள் கொடுத்து இந்த கைங்கரியத்தை மிகச்சிறப்பாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளையும் அனைவர்களிடத்திலேயும் வைத்து, எப்படி விநாயகப் பெருமான் ஒரு புது ஆலயத்திலே மீண்டும் எழுந்தருளி அருள்வாளித்து பாலிப்பாரோ அதை கண்ணார காண ஆவல் கொண்டு இந்த நிர்மாண நிதியிலே பங்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, தொடர்ந்து அடியார்கள் வரிசையாக வந்து காயத்ரி அம்பாளுடைய பிரசாதத்தை பெற்று செல்லும் மனமே அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளும். महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च